Արխանգելսկից ենք եկել հասել Սարիթաղ, Բաբոն ճեղքում է ժայռի սիրտ, այո, կինս ուսիկը հանդում է ժայռի կեղևը։ Отсюда уже другой вид։ Մենք ողջունում ենք բոլոր հավաքվածներին, это Պայոզձոր։ Մենք կապետալիստ, մոյ դրուկ տաջիկ, ստրեցիմся։ Էյֆելյան հայոց աշտարակը։ Ուրա Լիլիթը, Լիլիթ։ Ընկերներ, մենք հասանք Երևան։ Լիլիթ ջան, ծննդդ շնորհավոր լինի։ Երևան ենք հասել։ Տատիկներ, բարև ձեզ։ Եղբոր սիրո համար գնում ենք, հասնենք։ Միայն թե մի խնդրանք, հարգելի շինարարներ։ Նորդ Մարաշ, որտեղ եղբոր սիրտն է ուզում, որ գնանք քույրիկի ծննդյան օրը շնորհավորենք։ Մհեր, ուր ես Մհեր, Մհերնովա։ Արխանգելսկից։ Առյուծ Մհերը։ Իր եղբոր ում կողմից կլինի։ Բաբոյի կողմից։ Այս հրեշտակային բառեր կա այդ քաղաքի մեջ։ Որոշել են շնորհավորել Լիլիթի ծննդյան օրը։ Ծուխելա պատրաստեցրես մեր Լիլիթ քույրիկին։ Շնորհավոր։ Ապրեք տղեր ջան, ապրեք։ Աչքեր հայկական, կարող է պատվիրել անգամ ամերիկան։ Ընկերներ, Երբինի ճանապարհահատվածն է, որը խնամքով վերակառուցում են, վերանորոգում են, որը նայելիս արդեն պատկերացնում ես, թե ինչ գեղեցիկ ճանապարհ է լինելու։ Միայն թե մի խնդրանք, հարգելի շինարարներ, եթե կլսեք իմ այս սրտի գոռոցը, իմացեք, ուզում ենք մի քիչ լայնացնենք, էլի ճանապարհը, լայնացրեք, թող 3 մեքենա տեղավորվի այստեղ, 3 գիծ լինի, որպեսզի երթևեկությունը էլ ավելի հաճելի եւ թեթև լինի, անվտանգ լինի, հասկանում եք, եթե հնարավորություն կա, մի բան արեք, թող լայնանա այս ճանապարհը, այո, դառնա 3 ուղղությունով, 3 երթևեկային գոտի լինի, որպեսզի մենք առավել անվտանգ լինենք այս ոլորապտույտ ճանապարհի վրա։ Մնացած ուղղակի հիանալի է թե բնությունը, թե ճանապարհաշինարարները, թե էքսկավատորը, որը ճեղքում է ժայռի սիրտ, այո, հանդում է ժայռի կեղևը ու մեզ համար նոր ճանապարհ ստեղծագործում։ Փառք մեր շինարարներին, ապրեք, գեղեցկացրեք մեր երկիրը, մեր Հայաստանը, եւ եթե կտեսնեք այս տեսանյութը կամ ով ճանաչում է շինարարներին կտեսնեք, խաբար արեք, թող մտնեն երկու բարգերեն, գնանք շփվենք մի քիչ իրար հետ, թե չէ, այդպես սուսպուս գործանել պետք չի, թող ասեն, թող արտահայտվեն, իմանանք ինչ են անում։ Можно снимать? Я тоже блогер. Я тебе написал, помнишь меня? Не помнишь, я тебе написал, что... Ապա հոչելան վերես, այո։ Բախորը ես հետևում եմ, я тебя там смотрю твои видео. Слушай, у меня несколько... Вартан! Слушай, друг мой, вообще рассказывай немножко. Мне интересно, вот ты хочешь рекорд Гиннесса, да? Как с этой на самом деле техникой? С рекордом все не так просто, потому что много нюансов, и я за этим не гонюсь. У меня основные цели — это популяризировать свой блог. Да. И когда будет медийное влияние, это ты можешь дотягиваться до тех дверей, до которых сейчас ты не можешь дотягиваться. Ну, прямо сейчас у тебя подписчиков 22 тысячи, да, в Инстаграме? Ну, плюс-минус там, да. Да, больше 20. Очень. А это я первый вижу, только в цирках видел вот такое. Да, я первый раз тоже в цирке увидел. Да? А это сейчас популярно уже или? Да не то, что популярно, просто мне нравится, мне по кайфу. Ну а когда тормозишь, как делаешь? Вот так, да? Немножко. Ну, тут есть тормоза, да. Да, ну как делаешь, чтобы не... Баланс держишь. Просто вот так, да? Вот приблизительно вот так делаешь, потом, да, тормоз, если вот спуск. Ну там разные нюансы. Да? А как собираешься идти? Вот, я слышал, ты вот кругосветные путешествия, да? Да. А океаны как будешь? Океаны могу перелетать только. Перелетать? Да. А кораблем? Не Ну, вариант? иногда моря могу там, да. Порой. Смысл есть только. Ну ты уже через полчаса будешь в Варении. Там будешь, да, останавливаться? А я чем могу помочь? Я отсюда. Да я не знаю, я там найду какое-нибудь место, либо палатку поставлю. Нет, какой палатку? Место найдем обязательно. Ну номер есть с собой? Есть место. Армянский или какой Да, WhatsApp, Viber есть, да? Есть. Подожди, минуточку. Я тоже блоги снимаю, просто ты, когда тебя, как, не могу сказать, мессенджером как пишут, да, когда пишут, смотри, кто тебя горит. Не всегда смотрю. Да, вообще смотри, потому что... А что за блог, что ты снимаешь, покажи. Ну, мы сюрпризы делаем. Сюрпризы, что за сюрпризы? Да, ну, примерно вот, если сейчас интернет будет хороший,
покажу. А, поздравления типа? Да, поздравления. Поздравления. I'm super surprised, man. Слушай, он таджик, знаешь? Но не видно вообще. Но вообще не видно, что таджик. Я смотрю твои все эти блоги. Все правильно, так и Да, надо. да, я смотрю все. Ну, мне тоже интересно, я тоже люблю путешествовать, просто только у нас в Армении еду туда-сюда. Я так и думал, что я тебя вот таких обстоятельствах встречу. Так ты сегодня весь день катался и искал меня сюда? Не, просто я сейчас еду в Ереван, потом обратно. Когда вернусь, позвоню. Просто, да, ладно, сейчас дай номер, потом... Да, сейчас. Имя твое как? Шах. Шах? Да. О, Шах. 55. А твой основной номер дашь мне? Помни меня таким, какой я был, да? Брат, я когда вернусь, через, наверное, 3 часа вернусь из Еревана, позвоню тебе вот с этим. А до этого сейчас что-то сделаем, решим твою проблему, где остаться. Окей, давай на Давай? связи. Давай, души. Нравится тебе Армения? Да, кайфово. Отсюда уже другой вид, другой мир, понимаешь? Вот отсюда, когда будешь Как выезжать, называется? это Байозор. Байозор. Я тебе просто интернет нету, хочу показать, что даже я картой показать тебе, где доходишь, позвони. Подожди, сейчас покажу. Я инстаграме немножко такой, как Facebook или другое место. А вот А ты успеешь, тебе осталось полчаса до Арени. Мне сейчас в гору надо еще пешком идти, брат. Да нет, гор уже все спуск. Вот это, поднимаешься, дальше спуск. Все, давай, держи. Давай, встретимся. Мой друг таджик, встретимся. Ну, ребята, видите ли, я уже по-русски шарю, так что это отличный повод, чтобы русский контент тоже цеплялся за мои видео. Да, я хорошие видео снимаю постоянно. Видел ли? Положи эту музыку, которую хочу, чтобы всегда положил. Нет? Ладно, поехали. Ընկերներ, մենք հասանք Երևան եւ Երևան ենք ասել եղբոր սիրո համար։ Ամբողջ ճանապարհին եկանք, ես չէի ասում, չէ՞ որ ինչի համար ենք մենք գալիս, ուր ենք գնում։ Մենք գնում ենք հիմա Նոր Քմարաշ, որտեղ եղբոր սիրտն է ուզում, որ գնանք քույրիկի ծննդյան օրը շնորհավորենք եւ լավ էմոցիաներ տանք լիքը։ Իսկ մենք միշտ պատրաստ ենք լավ գործ անելու եւ մեծ սիրով ենք անում։ Իսկ այստեղ կարծես թե փոսերի պատճառով մեքենա էր վարի գնացել, այստեղ մի քանի հատ մեծ փոս կա։ Այո, զմրանից հետո գարնանը ոչ միայն ծառերն են կանաչում ու մեծանում, այլ նաեւ ասֆալտի վրայի փոսերը, այնպես որ սրանք հարաբերական բաներ են։ Եթե զգում եք ծառը կանաչել է եւ ծիլեր է տալիս, ուրեմն իմացեք, որ ասֆալտի վրա էլ լիքը փոսեր են ծիլեր տվել մեծացել եւ զգուշ եղեք ընկերներ, քանի որ երբեմն այդ փոսերը այնպիսի տեղում են, որ կարող են գլխակերությամբ զբաղվել։ Իսկ մենք դա թույլ չենք տա։ Տեսեք օրինակ այստեղ փոս համար 1, փոս 2, 3, 5, 6, 7 հատ փոս մի քիչ տեղի վրա։ Այսպես է ընկերներ։ Երբ որ շուտ չեն արձագանքում փոսերը լցնելուն, այս փոսերը մեծանում են։ Այնպես որ եղեք անվտանգ, անփորձանք երթևեկություն բոլորիս։ Ես էլ այդ փոսերի մեջ ենքան ընկա, մինչև իմ մեքենայի վրայի հռագատկան մի թեթև փոկվեց։ Ու լավն այն է, որ բարեհաջող տեղում դանդաղ ընթացքի ժամանակ փոկվեց։ Բա։ Հիմա քիչ հետո կհասնենք այն բան ինչ էր անում։ Դու ասա էլի այն։ Դու ասա քուր։ Ջերմաէլեկտրակայանի շրջադարձ։ Տեցի շրջադարձ, տեցի կռուկ ընկերներ։ Այո, այն շատ հայտնի է, որովհետև այնտեղ վաճառում են ավտոպահեստամասեր եւ ոչ միայն։ Ինչ ասես կգտնես տեցի կռուկից։ Ռուսաստանը կամ էլ Եվրոպան, հայերը ուժեղ են սաղ աշխարհով կան։ Երևանն է մեր, եղել է կա ու կլինի մեր սրտի քաղաք, Երևանը։ Հայրենիքիս ջուրը զուլալ,
անմահական Համնու հոտը աղնու հացը անապական Հայաստանիս վրա շողաթող լուսաբաց Շատ է տեսել ժողովուրդս ավերուլա Օտարության ճամփաներից բանդուղ թայը թողտում դառնա Խաղաղ երկինք լույսը արև թող մի շողայր գրիս վրա Օտարության ճամփաներից բանդուղ թայը թողտում դառնա Բանդուղ թայը թողտում դառնա Հայրենիքս հզորա Նայդիտի գործարանի կողքով կամ մեջով ենք հիմա անցնում ընկերներ Այդքան հսկա հզոր գործարան ենք ունեցել որ հիմա չի գործում եւ հնարավոր է մի օր գործի Հնարավոր է չի բացառվում այնպես որ ամեն ինչ լինելու բան է Ընկերներ երբ որ մթնշաղոտ է դառնում ձեզ մի նորություն ասեմ իմ վարորդ ընկերներ ես ձեզ շատ եմ սիրում տեսեք ուրեմն վերջերս նոր օրենք են ընդունել որ ժամը 6-ից հետո մեքենայի լույսերը կես սակագին է այնպես որ միացրեք հենց որ մթոտ է լինում միացրեք էժան է նստելու վրեքես շռայլորեն միացրեք որ երևա հերվից մեքենա է գալիս ոչ թե չերևա որ հերվից մեքենա է գալիս ընկերներ ջան հələ նայեք տնան կան էս մեքենա որ միացրած չի օրինակի պահով ցույց տանք էլի որ տեսեք որ չի երևում ով էր որ ընկերներ ես պետք է շեշտեմ որ մենք հիմա Արխանգելսկից ենք եկել հասել Սարիթաղ Սարիթաղում շողում է Էյֆելյան հայոց աշտարակը այո Գեղեցիկ է եւ գունավոր, գունեղ է Գնում ենք, հասնենք մեր Լիլիթ քույրիկին Արխանգելսկից իր եղբոր Բաբոյի կողմից Բաբոն եւ կինը Սուսիկը որոշել են շնորհավորել Լիլիթի ծննդյան օրը Մենք գնում ենք ուրախություն տանենք Սեր ու հարգանք հասցնենք քույրիկին որ քույրիկը եղբոր ջերմությունը զգա որ իմանա եղբայրը ավելի շատ է սիրում, ավելի շատ է կարոտել եւ նրա կողքին է միշտ Հիմա մենք Սարիթաղի փողոցներն ենք չափչփում, լատոկները եւ գեղեցիկ պեյզաժը Էյֆելյան սյանկողը Հերոստաշտարակն է ընկերներ, հանկարծ չմտածեք Էյֆելյան աշտարակն է, որովհետեւ հերոստաշտարակն է սա մեր այստեղից է հեռարձակվում մեր TV-ները Այո, այն բարձր է Ով գիտի քանի մետր, գերեք Ով գիտի պատմությունը այս հեռուստաաշտարակի պատմեք, որովհետև ամեն մեծ կառույց, ամեն հզոր գաղափար հեշտ չի իրագործվում եւ հեշտ չի հասցվում վերջնակետին, այնպես որ իմ կարծիքով կունենա հետաքրքիր պատմություն, տեղյակ մարդիկ էլ կգրեն մեկնաբանության մեջ, ես կկարդամ ու հաջորդ անգամ անցնելուց մի անգամից կպատմեմ։ Ես ձեզ ասեմ, մարդկանց պատմածը ավելի հաճելի է լսել, քան որ գրած է շատ խիստ գրական ձևով, որ կարդում ես ու մոլորվում ես մի քիչ, ասում ես, ինչ են գրել, հարա Ավելի լավ է մարդ գրի, մարդ գրեք, ով գիտի պատմությունը այս հեռուստաաշտարակի։ Իսկ հիմա մենք օլոր-մոլոր ճամփեքով Սարիթաղերով գնում ենք հասնենք Հոբելյարին։ Հուսով եմ նավիգատորը ճիշտ է մեզ տեղափոխում, չի տանի մի տուպիկ տեղ։ Ով կմտածեր, որ Երևանում այսպիսի պադիոմներ կան, վերելքներ կան ճանապարհային։ Պատկերացնում եմ ձմեռը այստեղ իշ սարսափելի, այս տարի հենց ձմռանը մի քանի տասնյակ մեքենաներ իրար սահեցին ու դիպչեցին, հպվեցին, սիրային հպում կարելի ասել այդ հպումները, որովհետև շատ արտասովոր ձևով եղավ ամեն ինչը, ձյան պատճառով։ Քանդել են, պետք է բերեն ասֆալտ լցոնեն, մոտավորապես 3 սանտիմետր, 4 սանտիմետր քանդած է։ Իմ պատկերացմամբ գոնե 5 պետք է քանդեն, բայց 3 են քանդել կամ 4։ Ամեն դեպքում թող լավ լինի ամեն ինչը։ Հասանք խցանոտ մի վայր, տեսնենք ոնց ենք այստեղից խույս տալիս անցնենք։
Մի քիչ է մնում հասնենք, նայեք ընկերներ, մնում է մի 600 մետր եւ խցանում լրիվ, ես իմ ինչ են անում, ասֆալտ են լցնում, աղբեր ասֆալտ են անում, մալադես քշերով լավ վաղտ են գտե ասֆալտ անելու։ Այս դեղին ավտոներ պաձերշկա է անում կողից, հա։ Հեսա փորձենք այս նեղլիկ փողոցները շրջանցենք գնանք հասնենք տեղ։ Զիլ եմ ասել, նա ինչ անգելներով զիլ է։ Զգում ես։ Ճաշակ եմ ասել։ Ռեստայլ զիլն է անկերներ։ Չէ, բայց ճամփային սարքում, ասֆալտ է տեղափոխում, իսկ բանվորական ուժը, շինարարները մեր հայոց սարքում են ասֆալտը։ Տեսեք բոբքեթով հիմա կլցնեն, այս կադրը որ լցնեն նկարենք հնես լավ կլինի, չլցրեցին, լավ, մենք կանցնենք։ Տարօրինակ է, բայց այսքան մարդու մեջ մի հնդիկ չկար, ուրեմն մենք չկար, Վարդան չկար։ Ախպեր, մենք մեկ ես էլ եմ հնդիկի նման ելնում, հայերի մեջ էլ կան հնդիկի նման հայեր, հայի նման հնդիկներ, նես որ հնդիկ չկար ստեղ ու ես գոհ եմ, չէ որ սա սարի թաղն է, սարի թաղում հնդիկը չի կարա խաղեր տա, սարի թաղում հլեն հին, պապական երևանցիներն են, իսկական երևանցիներն են սարի թաղում, իրենց սեփական տաներով, նեղլիկ փողոցներով և հայկական առօրյայով, լեզուս կարծես ջարդրտվել ոլորվել է բերանիս մեջ, բայց կապ չունի, ես իմ խոսքը ձեզ հասանելի ձևով կմատուցեմ։ Հասկանալի, աղբեջան, հասկանալի։ Ես արդեն ծանոթ տեղում եմ կարծես, թե հելը տենամ ճիշտ ծանոթ տեղում եմ։ Հասանք արդեն մեր բարեկամների խորովածի հոտը գալիս է, մենք մոտ ենք արդեն ընկերներ, մենք կարծես թե ռուսերեն մատ լավ բարկա, սլեդապիտ ենք մենք հոտից արդեն զգում ենք, որ հոբելյարի օջախի շրջակայքն է սա, գալիս է հայոց խորովածի անուշ բույրը, բուրում է խորովածը, և մենք պետք է դամաֆոն հաղթահարենք Վարդան։ Դե Վարդան իմը անջատում է, որ հավաքի մեր կոնստրուկցիան, որ մտնենք ու սկսենք գեղեցիկ շնորհավորանքը։ Վարդան կարող ես անջատել։ Նա կարող դամաֆոն բանեք դեր է, 1000 բարի։ Ոտերս խերով օջախի դեմ է, հեսա կմտնենք ներս։ Տունն եք նստած, թե բալկոնը ես սիրում։ Ներսն եք։ Դուրը թողեմ պաս, Լիլիթ է, չէ՞ հարցի անը։ Դու սկեսրար հայրիկն ես։ Ես հերն եմ։ Հերը։ Պապան է։ Բաբան է։ Օսա վերցեցեք ավելին։ Հա, բաբոն։ Բայց անունը հենց Բաբոյա թե Բաբկեն։ Բաբկեն ասեմ ավել ավել, Բաբոն չասեմ, չէ՞։ Բաբկեն։ Դե իր անգերները Բաբո։ Բաբո են ասում։ Վարդան դու բայց ֆայմել ես, որ իմ կրակն էլ վերցնես, չես ֆայմել։ Դե որից հասներ։ Որտեղից պետք է ճարը։ Մի րոպե մեծ ախպեր։ Բա կան քո անունն ի՞նչ է, քո անունը։ Պարոն Մանուկ աշկետ լույս լինի, դու ստրես ունեցել ես տենա ոսկետի գամ որ ջոգեմ։ Ասես դուզը կալում ես, Ծախի վրա նստած եք։ Դե դու սուսփուսքի են, դասկա։ Ամուսնու անունն ի՞նչ է Լիլիթի։ Մեհեր։ Всё, դու էլ բան չես ասում, հեսա եկա։ Հա դու գնա հանգիստ գնա։ Սարի թաղում վայրի վազք է իմ կողմից ցուցադրվում ձեզ ընկերներ։ Կլորֆար, եղբոր սերը մեզ հասցրեց Սարի թաղ, այս գեղեցիկ երհարկանի տան դիմաց ենք հիմա։ Գնում ենք։ Մենք ողջունում ենք բոլոր հավաքվածներին։ Ախ ինչքան եմ սիրում քեզ, իմ աչքի լույսին կես, իմ հոգու անբաժան բաժին, քեզ հետ եմ քայլնի մարել առաջին, ուր ես գնում ուր, խնդրում եմ ձեռքդ տուր, մեկ անգամ էլ գրկեմ ամուր։ Ուր է Լիլիթը, դուք եք, Լիլիթ ջան ծննդդ շնորհավոր լինի։ Կայդել եմ, Պատի նկարես, սկսի։ Հա, այնտեղ են նա, լրիվ այնտեղ են նա, եկել եմ, մեր Լիլիթուն ուրախացնենք, այսօր իր օրն է ու բոլորը շատ են ուրախացել, են ծափերից էլ զգացվավ, տատիկներ, բարև ձեզ։
Բա տատիները ոչինչ չեն վախեցել տատիկներ, ուրախացել են, չէ։ Մհեր, ուր ես մհեր, մհերնովա։ Մհեր ախպեր։ Արի, առիոց մհերը։ Մհեր ջան, հարգանքներս, ոտներս խերով օջախ, որ դու եկել ես դեմ այդ գործողություն ունես, էլի։ Բայց ինչ այդ գործողությունը հարցեր եմ տալի։ Ում կողմից կլինի։ Իսկ կարամ այդ քաղաքի անունն ասեմ շատ սիրուն, ու դու հասկանաս որտեղից կարող էր, ով կարող էր եւ ինչի կարող։ Ինչ ասած? Ինչ։ Վերտես բաներ մի ասել։ Չէ։ Լավ տարբերակ էր, մոտիկ էր։ Սես հրեշտակային բառեր կա այդ քաղաքի մեջ։ Нет. No ավելի ճիշտ։ Լավ, դե ես պահը ես հիմա լավ, դե հիմա երազանք պահի չի հələ չեմ ասում։ Իմ օքուան բաժան բաժին քեզ հետ եմ քայլի մարել առաջին ուր ես գնում ուր խնդրում եմ ձեռքը դուր մեկ անգամ Անդադար լինեն։ Այս քաղցրությունը քեզ հիմա տալիս ենք ծաղիկներ, որ արդեն մեր մհերին ենք տալիս ծաղիկները, որ նվիրի ինքը, բայց արի ասո ինչ է սոյ։ Դու ելես մի ական ժտապ չի լսում։ Ասել եմ։ Լավ կգերկես ավասի։ Ես չգյալում մեզ նկարի։ Հա, դե ուզում եմ Ասլիկինը տես բաներ չեն։ Ախպեր, բա որ ես էլ էի կաներ այդպես բաներ։ Մի օր էլ մի հատ պապի ասում է սովետի վախտստի չեմ արել։ Բիզեցել են կորան քերք են գա։ Հա, ջիդյարով էլի։ Սերս վգա իմ սերը քեզ վգա քեզ պես սիրուն աղջիկ չկա սիրուն չկա քո աչքերում սերնին գտա իմ սերը ես գտա քեզ ու Որ ջիդյարով ծաղի կտա գերկի հələ, էլի։ դու հավատա դու իմ արև իմ գարուն աչքերդ սև սիրուն միայն քեզ եմ երազել իմ օրերում դու իմ արև իմ գարուն աչքերդ սև սիրուն միայն քեզ եմ երազել Նորավոր Լիլիթ ջան, հիմա ես էլի մոտենում եմ լավ հարցերով։ Կներեք որ սենց արինք, էսի տոնական պահ, թող փայլ լինի միշտ օժախում, հա։ Հələ չհասկացար ով է։ Լավ, արի ասեմ հələ, հա ում կողմից է, էլ չէ, մհերը անակնկալներ արել է, հեսա, սաղ ստե է, սաղ մհերն է արել։ Ուրեմ, անակնկալը Արխանգելսկից Բաբկենի և Սուսիկի կողմից ու իրանց բալիկների։ Քեզ շատ սերում են առողջ լինես, լավ լինես, հարգել լիներես ձեզ բարձր տրամադրություն, մեծ ախպեր, նկարիր նորմալ։ Բաժակ չեք խմում։ Հա, ախպեր, չէ, մեզի գործի մեջ ես ռուլավիկ եմ, էլի։ Ռուլավիկ եմ։ Պետք քորիլա, այ Ասում է ճանչնամ։ Բրա։ Բա, դե նկարող է։ Մենք ծանոթանանք ախպեր։ Իմ անունը իմացա։ Մհեր ջան, ես էլ Ստեփանն եմ, մենք երկուսս էլ հայոց անուններով օժտված անձինք ենք։ Չէ, դու ճիշտ էիր հասկացել, բայց Բաբկենի ուսուսանի, հա։ Հա, քաղաքային ինչ էր ասում։ Նիանդմա, հա, դե Նիանդմա, լսի, Արխանգելսկը ռուսական քաղաք է, չէ։ Այո, Արխանգելսկի օբլեստի, դες բիրոպե, իրանք Արխանգելսկի օբլեստ, գորդ Յանդամը։ Յանդամը։ Նիանը, Ջանդամը այլ է։ Աբրեք, տնեցյան, աբրեք։ Խնդրեմ, վերը մի հատ գամ մեծ ախպերների ձեռերը սախում եմ, էլի, մեր դուրում չէ։ Ձեզ լավոր։ Ում են հարկավոր Այս աշխարհի գանձերը երջանիկ են որ Շպտում են քո աչքերը Ախպեր, բայց քո այդ ձեռով չբարել։ Հələ մի րոպե տնամետ ուր էիր միջև բեզի կնացե, որտես լավ կերել ես։ Ախպեր, ես մեր տունն եմ կերել։ Ձեր տունը կերար, բայց երոն գուր Նայ ելել են դու սպասում եմ շրջան տուսար։ Ես գնացե քյավարցիքիներ։ Քյաբարցի եք դուք։ Դու իմ անունը Հա, իմացա, բայց ես բայ ելեք էի քյաբար։ Երեք էի շոբարը։ Բեք այլ մեր յան։ Բաներ էլ արցանիք է։ Անունը Քյաբարը։ Հա, Ստեփան։ Ստեփան ջան, դարեք մի կտոր ասկուտի։ Հա, չէ, էլի, ներող կլեք ինձի։ Ինձի ներողություն։ Ես գնում եմ, դուք մնում եք։ Բարեկամներ, լավ քեֆ արեք, ձեր ժան մեռնել։
Ախպեր, այսինքն սաղը Քյավառից եք ստե։ Քյավառը ես շատ եմ սիրում է։ Սարի թաղ եք եկել Քյավառից։ Լիճը փոխել եք։ Նոր քես եկել вообще։ Նոր, դե սարի թաղը չի ես։ Դե նորքը, լսի։ Հագին էի անա։ Հա, բայց էլի նորքա, էլի կոչվում, հա, Մարաշ։ Նորք Մարաշ։ Ասֆալտ են անում էլի, հենա։ Հա բա։ Դե հելանք լավ որ ձեզ։ Հաջողություն։ Ընկերներ, այսօր նստելու օր չի, որովհետև մենք պետք է շատ արագ հետ գնանք Եղեգնաձոր, հարցեր ու գործեր կան, որ հասցնենք մեր գեղեցիկ անելիքները։ Հիմա Վարդան, խփիր նավիգատորյանը, որ գնանք հասնենք Եղեգնաձոր, Նորքից դուրս գանք։ Սա Նորքն էր փաստորեն, ես էլ ասում եմ Սարիթաղ, բայց Սարիթաղի նման է, էլի, չէ։ Երևի Նորքը sense որ տաները 2 հարկ, 3 հարկ, մի քիչ ճոխ է, դրա համար են ասում Նորք։ Նստի դե։ Սերս վգա, իմ սերը քեզ վգա, քեզ պես սիրուն աղջիկ չկա, սիրուն չկա, քո աչքերում սերն իմ գտա, իմ սերը ես գտա, քեզ ու Որ ջիջարով ծաղի կտա գերկի հələ, էլի։ դու հավատա, դու իմ արև իմ գարուն, աչքերդ սև սիրուն, միայն քեզ եմ երազել, aşk kere ötse sirun, miayn kezem yeran.